నమస్తే. నేను జర్నలిస్ట్ నరేందర్. సహజంగా మనకి ఏదైనా సమస్య వస్తే సాధారణంగా ఒక ప్రజాప్రతినిధి దగ్గరకో లేక ఒక తెలిసిన దగ్గరకో వెళ్ళి, అన్నా నాకు ఈ పని చేసి పెట్టండి, నాకు ఈ పని అయిన తర్వాత ఏదైనా ఉంటే చూద్దామని చెప్పేసి మాట్లాడుకుంటాం, వింటాం. ఇది ఒక ఆనవాయితీ కూడా వస్తూ ఉంది. సో 8th క్లాస్ పిల్లోడు, ఒక 8వ తరగతి చదివే విద్యార్థి ఏకంగా జడ్జి ముందుకే వెళ్ళి, సార్ నాకు ఈ పని చేసి పెట్టుర్రి, నాకు ఈ పని చేసి పెడితే నాకు పని ఎందుకు, తృప్తిగా నేను కొంత హ్యాపీగా కమిషన్ ఇచ్చుకుంటా అని చెప్పడం, నిజంగా ఆ పిల్లోడి మాటలు విన్న జడ్జి ఏంటి అని ఫిదా అవ్వడం మనం ఒక వీడియో, వైరల్ అవుతున్న వీడియో చూద్దాం. ఇంతకీ మరి ఈ ఘటన ఎక్కడ జరిగింది అని అంటే, ఈ ఘటన ఉత్తరప్రదేశ్లోని లఖన్పూర్లో చోటు చేసుకుంది. అయితే 8th క్లాస్ చదివే అబ్బాయి వాళ్ళు నివసిస్తున్న ఇంటికి వాళ్ళ దగ్గర బంధువులు లేక ఎవరో తెలిసిన వాళ్ళు ఆయన నివసిస్తున్న ఇల్లుకు తాళం వేసి ఆ తాళం తీసుకుపోయారు. మొత్తంగా ఇల్లు బయటకు గెట్టేసారట. ఆ పిల్లోడు మొత్తంగా అయితే అక్కడ ఏదైతే ఆ సంబంధిత జిల్లా జడ్జి ఫస్ట్ క్లాస్ మేజిస్ట్రేట్ ఉన్నటువంటి ఆ ఫస్ట్ క్లాస్ మేజిస్ట్రేట్ దగ్గరికి వెళ్ళి, సార్ మాకు తెలిసిన వాళ్ళు మా బంధువులు మా ఇల్లుకు తాళం వేసి వెళ్ళిపోయారు అని చెప్పాడు. చెప్పడంతో వెంటనే ఆ జడ్జి అక్కడ ఉన్న పోలీసులు పిలిచి, ఏ సమస్య చూడరా అంటే, సార్ సమస్య చూసలే కాదు, ఆ సమస్య చూసులు కాదు సార్, మా ఇల్లుకి వేసిన తలుపు తాళం తీయమని చెప్పండి అని ఒక జడ్జికి చెప్తూ ఉంటారు. సో ఓకే, ఇదివరకు బాగానే ఉంది. కానీ దీని తర్వాతనే ఆ వేసిన పంచ్ డైలాగ్తో మొత్తంగా అక్కడ అందరూ కూడా ఒకసారి అవక్ కావడంతో పాటు మొత్తంగా ఆ పిల్లోడి మాటలకు ఫిదా అయ్యారు. సార్ నా పని అయిన తర్వాత సార్లకు కమిషన్ కూడా ఇస్తా అని చెప్పడం, నిజంగా అంటే మన సమాజంలో కమిషన్కు ఉన్న విలువ ఎంతో అనేది ఆ పిల్లోడి మాటల్లో స్పష్టమవుతోంది. ఇది ఒక తెలంగాణలో కాదు, దేశవ్యాప్తంగా కమిషన్ పర్వం నడుస్తుంది అనడానికి ఈ యొక్క వీడియో ఘటన నిదర్శనంగా భావించవచ్చా? ఒకసారి ఈ పూర్తి కథనం మనం చూద్దాం. तो आंदोलन मतलब आपके पिता भाइयों से बंटवारा हुआ होगा ना, आपस में किसी को 2 कमरे मिले होंगे, किसी को 3 कमरे मिले होंगे, ऐसे ही होगा ना। हमारे पिताजी के पूरे शोभा में आके पिताजी सरकार लगाई थे, लेकिन उन्होंने मम्मी पापा को सारा काम कर दिया था। उन्होंने सबको ले दिया, एक को ले दिया था, और वो खत्म हो गए कि दूसरी को शादी कर लेती। तो वो कह रही मम्मी इधर ताला डाल रखा है, तो बोल हम लोग किराए को उठा लें, अभी सबको मिल गया, उसमें क्या लेना था उसको, अपना अपना हिस्सा। कौन है भाई खाना में, कौन है राजेश? सबकी एक बात बता दी, वो खाना करके ताला खुलवा दे, ये बार बार आने जाना ना। देखो ये कक्षा 7 में पढ़ने वाला बच्चा है। हाँ 8 में पढ़ने वाला बच्चा है और यहाँ अकेले आया है, सोच चल। ठीक है, एक बार जाके देख लीजिए, घर का झगड़ा है उनकी ताई करवा दीजिए। आप लोग थोड़ा टोपी लगा ली, बस इतना खुलता नहीं कभी। करवा देंगे, अरे तो हम लोग तो गरीब हैं। करवा देंगे, मेरी बात सुनो, तुम्हारा क्या नाम है? अमिताभ। देखो अभी उन्होंने पढ़ा के भूल गया मैं। तो अमिताभ गुप्ता, एक काम करो, ये सब चीजें किनारे रखो, अभी से ध्यान देकर पढ़ो। तो पढ़ने के लिए अब क्या, अब तो सैलरी में सब लोग को पढ़ा तो देंगे नहीं, उसमें 1-1 रुपए दीजिए। इंटर पे जो हमारी मम्मी सब्जी लाती 50 रुपए की सब्जी में क्या होता है? सब्जी ले आती है या बेचती है? लाती हैं। अब 50 रुपए आजकल क्या होता है? क्यों ले आती हैं? बनाने के लिए? जी सर, खाने की तो तंगाई पड़ी हुई हमारे घर में। अभी यही है तुम्हारी? नहीं। नहीं, अकेले आया है ना। और आप लोगों को क्या सोचिए, आप लोगों को क्या कमीशन छोड़िए तो बस हो गया। बहुत ज्यादा बोलना नहीं है, बोलने से जब बहुत ज्यादा बोलते हो ना तो कई बार ऐसी चीजें बोल जाते हो जो सामने वाले को अच्छी न लगे।
ठीक है। तो बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहिए पहली बात, ठीक है। ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए कि सामने वाले को बोलने लगे। सर एक बात पूछे, नहीं, उनसे बाद में पूछना। सुन लो मेरी बात। भाई उम्र कितनी है? जी सर उम्र कितनी है? 13 साल है ना। जी सर तो अभी तुम्हारा काम है केवल पढ़ना। कोई परेशानी है तब भी उसको दिमाग से निकाल सर दो। मुझे एक बात पूछिए सर, कि हमारे और बहन दोनों पढ़ रहे हैं, अब पढ़ाई का खर्चा उठा सकते हैं क्या? पढ़ाई तो फ्री है, फ्री है और आगे कॉपी किताब ये सब सब फ्री है। तो नहीं, 9 के बाद दीदी का हमारे पढ़ रहे हैं नहीं? हाँ, 9 के बाद तुम्हारी मम्मी काम करती है ना, हाँ तो उससे होगा। 3000 में सर आजकल होता क्या? कॉपी किताब ये है, क्या करें? चलो चलो अभी चलो। సో ఇదన్నమాట ముచ్చట. మా ఈ కథనం కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, అట్లాగే ఈ యొక్క అభిప్రాయాలు తప్పకుండా కామెంట్ రూపంలో కామెంట్ చేయండి. అలాగే నచ్చితే ఈ వీడియోని షేర్ చేయాలని చెప్పి కోరుతూ, మా ఛానల్స్ ప్రతి ఒక్క వ్యూవర్ సబ్స్క్రైబ్ చేయాలని మరొకసారి కోరుతూ సెలవు తీసుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ.